वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के आज कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस मीटिंग किया गया है। एसएम पटेल, कुछ लोग पाटिल भी कहते हैं और कुछ लोग पटेल भी कहते हैं, ये तो जानना मुश्किल हो गया है लोगों को। अब यहाँ पर प्रेस मीटिंग इसलिए किया गया है कि वीर सावरकर के लिए आरएसएस होगा, बीजेपी के होंगे, या तो किसी न किसी के विरोध, पक्ष के विरोध तो पक्ष विरोध करता ही रहता है। अब यहाँ पर वीर सावरकर इन्होंने देशभक्त नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, ये तो वीर सावरकर का नाम तो वीर नहीं रखना चाहिए। ना जाने कोई तो इसका एक सवाल तो उठाए गए हैं ताकि किसी न किसी एक वजह से इनके खिताबे बनाए गए हैं और इनके लिए ही, वीर सावरकर के लिए ही आज खास कांग्रेस कार्यालय में प्रेस मीट किया गया है। अब सियासत देखो कहां से कहां तक आ गया है। अब मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ पा रहे सियासत। मजहब के बारे में, धर्म के लिए या कोई विधा के लिए उन पर ही सियासत चल रहा है। अब तो ये तो सारी हिंदुस्तान में जनता को समझ में आ गई है। अब किसी को भी नहीं छोड़ रहे सियासती के लोग। अब तो हर एक नाम पर मुद्दा उठाते हैं, उस पर प्रेस मीटिंग करते हैं। ना जाने अपने आप को कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये सारी जनता जानती है। अब तो सभी नेता, सभी लीडर्स यही कहते हैं कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे, ये तो जनता तो सही तरीके से जानती है। अब तो वीर सावरकर के साथ में तो इन्होंने कोई भी देखा नहीं। वीर सावरकर किस लिए जेल गए, क्यों गए, ये तो किताबों में ही लिखा हुआ है। अब तो कुछ जानकर, किताबें पढ़कर, पत्रकारों को बुलाकर प्रेस मीटिंग करते हैं और वहां पर किसी न किसी के विरोध ही बातें होते हैं। अब तो ना जाने इस सियासत का मामला कब खत्म हो जाएगा। अब तो इलेक्शन आने के बाद ना जाने किस किस के नाम पर सियासती चुनाव आ जाएगा, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, ये तो सभी किसी न किसी धर्म और मजहब के ऊपर ही सियासत चल जाएगा। अब तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस सियासत में किसी को चुन के लाना है और इस चुनाव में किसी को ना लाना है। बड़ी सोच और समझकर ही ये उंगली उठाना चाहिए, क्योंकि ये उंगली हम किसी को लीडर बनाते हैं तो उस लीडर जब सुख दुख में जब काम आता है, अपने हर गांव में जो भी चलता है, गलियों में गंदा या तो स्वच्छ भारत हो या तो कुछ न कुछ मुसीबत के जनता के लिए सभी अच्छे और बुरे में काम आने वाला नेता ही, उसी को कहते हैं नेता। अब तो ये तो बात और है, मगर कई सवाल ये उठते हैं जब इलेक्शन आ जाता है तभी बहुत सारे विरोध पक्ष के सवाल उठ जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट में सावरकर के लिए क्या कहते हैं, देखिए अभी। सावरकर ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದವರು ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ, ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿ,
ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ದು ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಂಪಡಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗೌರವದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸೋದು, ಅವರು ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಜಗಳದ ಕೆಲಸ. ಇವೆಲ್ಲ ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೂ, ಆದರೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ, ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂದಮಾನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾಸಿಕ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರನ್ನ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪೂರೈಸಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಳಾಪಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಾಪಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ನಾಯಕರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಾಳಾಪಾಣಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇವರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೈಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 600 ಜನ ಕೈದಿಗಳು ಯಾರೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 6 ಸಲ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಲ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, 60 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ BJP ಅವರಾಗಲಿ RSS ದವರಲ್ಲಿ 6 ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದು ಒಪ್ಕೋತಾರ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಳಕ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ಯಾವ ನೀತಿ? ಆಮೇಲೆ BJP ವರ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರ. ಹಂಗಾರ ಇವ್ರು 14 ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ತರಲಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ. ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸಾವರ್ಕರ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನೇನು ಇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇನು ಇವರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು. ಆ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಮರಿಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾವರ್ಕರ್ ತರುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದಾವೆ. ಬಹಳ ಜನ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮಾಸವಾದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಒಂದು ವಿನೋದ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವೀರನ್ನು ಬಿರುದು ಇವರೇ ಕೊಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬೇರೆದವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ತಾವೇ ಬರೆದು, ತಾವೇ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬರೆದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂಥ ನೆಹರೂರ ಫೋಟೋ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಹರು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಂಧಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸೋದು, ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಪಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನಂತವ್ರದ್ದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಾರ್ದಾನೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನೋ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಆರೋಪ ಇರ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಲಂಡನ್ದೊಳಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ನಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂಜು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 100 ವರ್ಷದ ಸಮೀಪ ಬಂತು RSS ಹುಟ್ಟಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ RSS ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಮಾಜದವ ಯಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ